الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد har bir musulmon kishisi bila la ilaha illalloh so'zining shahadat kalimasining jannat ochqichi ekanini ham shulay bilamiz. Har bir ochqichning aning bar tishlari, shusha tishlarigina uzoqqa to'g'ri kelsa, ul eshikni ochadi. Tishlari endi ochqichning to'g'ri kelmay ekan uzoqqa, ul eshikni ochmaydi. Ham shulayda jannat eshigining ochqichi la ilaha illalloh bo'lib turadi, shahadat kalimasi bo'lib turadi. Ham aning barmina shusha tishlari, ul aning shartlari, agarda endi shusha shartlari biz bilib amal qilib yashaymiz ekan, ul jannat eshigini ochacak. Ama lakin kirisincha bo'lar ekan, endi biz ul shartlarni bilmaymiz, o'tamaymiz, amalda endi qo'llanmaymiz ekan, endi bu jannat eshiklarini ochmayacak bizga. Ham shunga ko'ra mana biz bir qati ixtiyorli bo'lirga tiyishmiz, biz iranirga tiyishmiz, bu la ilaha illalloh kalimasining shartlarin, aning ma'nolarini durust etib tushunib, ham aning bilan yasharga tiyishmiz endi. Ham eng birinchi sharti bo'lib tura, shu la ilaha illalloh so'zining, shahadat kalimasining so'zining eng birinchi ilm, birinchi sharti ul biluv. Narsani biluv Alloh taolo haqiqiy iloh ekanin. Alloh taologina ibodatga loyiqli. Boshqa ilahlar Allohdan boshqa ibodat qiladigan, ul yolg'on ilahlar, ul haqiqiy ilahlar tugul. Ul kishi o'ylab chiqarilgan yolg'on bo'lgan, botil bo'lgan ilahlar bo'lib turadi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytadi: "Fa'lam" de, bildi, annahu la ilaha illalloh de, bildi, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli hech bir ilahiy zot yo'q de. Bunda Alloh taolo aytadi, bilirga qo'sha, haqiqiy ilah ul Alloh taolo. Shunga ko'ra biz eng birinchi bilirga tiyishmiz, Alloh subhanahu wa ta'olani ul bizning haqiqiy ilahimiz, biz aning bir o'zinagina ibodat qilirga tiyishmiz. Biz Alloh taolo bilangina bir qalbimizni baylab yasharga tiyishmiz. Allohdangina qo'rqirga, Alloh taolagina umid etirga, Alloh taoladan so'rarga tiyishmiz. Ham nashushi qalbimizni Alloh bilan baylab, Allohga ibodat qilib yashasak, bizning shusha birinchi shart o'talgan bo'lib turadi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da aytdi, Muslim rivoyatida kelgan hadisda: "Man mata va huwa ya'lamu annahu la ilaha illalloh dakhala al-jannah." Kimdi bilib o'laykandi, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli hech bir ilohiy zot yo'q ekanini, ul jannatga kirajak deb. Bu hadisda da ko'rsatilgan biluvga, ilmga, bilirga tiyishmiz. Biz Alloh taolani haqiqiy iloh ekanin. Agarda endi kishi nashu shartni o'tamay ekan, ul bilmay ekan, endi ilohga da tobina, masina da tobina, unda shu birinchi shartni o'tamagan bo'lar. Ham Alloh saqlasin, oxirgi o'rinda jahannam bo'lirga da mumkin. Ham ikkinchi sharti bo'lib tura yaqin. Yaqin ya'ni shiklanmau. Bizning tatar tilida da yaqin degan so'z bor, ya'ni shiklanmau degan so'zni ruscha aytsak tвердый убежденность endi. Mana bizning yaqin bo'lirga tiyish, chinlab bir shiksiz ishonirga tiyish biz Alloh taolani haqiqiy iloh ekanini. Agarda endi biz shiklanamiz ekan, ularning dinida durust, bu ilahlarda durust endi, mana meniki Alloh taolo endi men o'zimcha ibodat qilaman endi, ular o'zincha ularniki durust, meniki da durust deymiz ekan, bizning bu shart o'talmagan bo'lar. Chunki biz Allohni haqiqiy iloh etib tanimaganmiz. Masalan, bir kishanda suratlarga tobina, bir kishanda nidir qabrlarga tobina, izgi kishi deb izgilashtirib, shul qabrlikdan qo'rqa, shul qabrlikda shu yotgan kishidan umid etanda, unda so'ray, andan murojaat eta, yoki qo'y bir kishi masalan sehrchiga ibodat qilaymi, ul qushqonlarini o'tay, andan qo'rqa, andan so'ray. Ham boshqa kimdir yulduzlarga tobina, kimdir unda payg'ambarlarga tobina,
санап китсәң, санап бетергесез. Бик күп илаһлар бар. Һәм инде әгәр дә кеше шикләнә икән, Аллаһны чын илаһ итеп алмый икән, күңелендә шик бар икән, бу шулай ла илаһа илляллаһның шартын бетерә, юкка чыгара. Һәм без шикләнмичә әйтергә тиешбез шушы шаһадат кәлимәсен. Аллаһ кына хакыйкый илаһ дип, безнең хәлебездә берни шикләнүдә булырга тиеш түгел. Аллаһның хакыйкый илаһ икәнен. Моңа дәлил булып тора Хуҗурат сүрәсе 15-нче аят: "Иннамал муъминуна аллазина аману биллаһи ва расулиһи, сумма лам яртабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллаһ". Муъминнәр кемнәр аларды? Аларды Аллаһка һәм аның Расулына иман китерүчеләрдер, аннан соң инде шикләнмәүчеләрдер. Ягъни муъминнәрдер шикләнмичә Аллаһка һәм аның Расулына иман китерүче кешеләрдер. Монда әйтә, шулай ук шикләнмәскә тиешбез без. Аллаһ Тәгаләгә дә, аның Расулына да. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, Муслим җыентыгында килә торган хәдисендә: "Ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва анни расулуллаһ ла ялқаллаһа биһа абдун гайру шаккин фиһима илля дахалал джанна". Шаһадат бирәм ди, Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадәткә лаһ зат юк ди, һәм ди мин ди Аллаһның ди Расулы ди. Һәм ди шушы шаһадат кәлимәсенә ди шиге булмаса ди, ул ди җәннәткә керәчәк ди. Һәм инде Аллаһ сакласын шушы шикләр булудан, Аллаһ бүтән илаһларга ышанудан. Шундый хәлдә булсак, шулай безгә җәннәт ишеге ябык булачак. Һәм өченче шарты булачак, ул кабул, ягъни кабул итү шушы шаһадат кәлимәсен. Чөнки кабул итү тәкаббүрләнмәү, шушы дәгъват, шушы чакыруга без җавап бирергә тиешбез. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям мөшрикләрне чакырды бит Мәккәдә, һәм мөшрикләр тәкаббүрләнделәр, кабул итмәделәр шушы дәгъватны, шушы таухид динен. Алар әйттеләр: "Ничек инде без ата-бабаларыбызның динен калдырыйк, ничек инде без үзебезнең илаһларыбызны калдырыйк" дип тәкаббүрләнделәр. Без моны тәкаббүрләнмичә кабул итәргә тиешбез шушы чакыруны, шушы таухид динен. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә, Саффат сүрәсендә шушы мөшрикләрне сүрәтләп: "Иннахум кану иза қила лахум ла илаха илляллаһ ястакбирун" ди. Һәм ди алар ди мөшрикләр ди, аларны ди шушы ла илаха илляллаһ кәлимәсен әйтергә чакырсаң ди, алар ди тәкаббүрләнделәр ди, кабул итмәделәр ди. "Ва якулуна инна латарику алихатина лаша'ир маҗнун". Һәм әйттеләр ди, без ди шушы илаһларыбызны калдырабызмы ди, шушы ди акылын җуйган ди шагыйр сүзенә карап ди, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмне әйтәләр инде. Шуңа күрә менә шушы мөшрикләр кабул итмәделәр шушы дәгъватны, шушы таухид сүзен, шушы Аллаһ Тәгалә хакыйкый илаһ икәнен инде. Шуңа күрә без тәкаббүрләнмичә Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый илаһ икәнен кабул итәргә тиешбез. Һәм дүртенче шарты ул инқият, ягъни буйсыну. Без буйсынырга тиешбез шушы сүзләргә, шушы Аллаһның әмеренә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шулай кушкан әмерләренә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу үзеннән бер нәрсәне дә әйтмәде. Ул әйтте, Аллаһ Тәгаләне вахи индереп әйткән әмерләрен генә безгә ирештерде. Һәм шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне нәрсәгә өндәде? Без ана буйсынырга тиешбез. Иң беренче инде шул Аллаһка гыйбадәт кылу, иң зур гыйбадәтләрнең берсе ул намаз. Аннан соң инде Рамазан аенда ураза тоту һәм башка бөтен гыйбадәтләргә без буйсынырга, эшләргә тиешбез. Менә шушы шаһадат кәлимәсен әйткәч, менә шушы дүртенче шарты булып тора буйсыну. Әгәр дә инде без шушы сүзне әйтәбез, ла илаһа илляллаһ, әмма дә ләкин буйсынмыйбыз икән, шулай ук безнең бу шаһадат кәлимәсен коры тел белән әйтүдән генә бер нәрсә дә булмый. Аңа күрә гамәл кирәк.
буйсынырга тиешбез шушы сүзләргә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла ю'мину ахадукум хатта якуну хаваху таб'ан лима җиту биhi." Берегез дә иман китермәячәксез ди. Хәтта ди аның нәфесе, аның теләге мин чакырган нәрсәләргә иярмәгән хәтлек ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсәгә чакырды, нәрсәгә өндәде, без аны эшләргә тиешбез, үтәргә тиешбез. Шул вакытта гына без тулысынча иман китергән булабыз. Һәм шуңа күрә күп кешеләр әйтә, менә мин ди ла илаһа илляллаһ әйтәм ди, ул минем калбимдә ди, әмма дә ләкин инде намазын да укымый, уразасын да тотмый, анда закатын да бирмий, һәм башка төрле гыйбадәтләрдә эшләми. Менә бу кешенең инде шушы 4нче шарты булмаган була. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә ярак айтсын, мондый кешеләрдән, мондый сыйныфтан булырга безгә. Һәм 5нче ул ихласлык. Ихласлык һәрбер гыйбадәтебез ихластан Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Һәм ширктан, Аллаһка тиңдәшлек кылудан чиста булырга тиеш. Чөнки фә'будуллаһ мухлисина лаһуддин ди Зумар сүрәсенең 2нче аятында әйтә, Аллаһка ихластан гына ди гыйбадәт кылыгыз ди. Без гыйбадәтләребезне ширк белән Аллаһка тиңдәшлек кылып бутамаска тиешбез. Ихлас булырга, чиста, пак булырга тиешбез безнең гыйбадәтебез. Чөнки әгәр дә кеше, мәсәлән, намаз да укый, ураза да тота, һәм шул ук вакытта барып бүтән илаһка гыйбадәт кылды икән, мәсәлән, бер каберлеккә бик изге кеше иде монда, мәсәлән, ишан булды ди ул имә, шуңа барып шуннан сорый икән, син бик яхшы кеше, миңа ярдәм ит әле, яки Аллаһ Тәгаләгә шәфәгать кыл әле миңа кыямәт көнендә дип, яки корбан чала, шушы корбанымны син ризалык өчен чалдым анда, син бик изге кеше, миңа ярдәм ит әле, балабыз юк, бала бирсәң иде дип, менә шулай итеп бүтән илаһларга да гыйбадәт кыла икән, Аллаһка да гыйбадәт кыла, һәм инде ширк кыла, тиңдәшлек кыла бүтән илаһларга да. Моның бу ихлас булмый. Моның гыйбадәте ширк белән буталган була, Аллаһка тиңдәшлек кылган була. Һәм шулай бу ла илаһа илляллаһның шартын юкка чыгара, шартын үтәмәгән була. Шуңа күрә Аллаһ сакласын безне мондый хәлдән, Аллаһ Тәгаләгә ширк кылудан, тиңдәшлек кылудан. Шуңа күрә безнең гыйбадәтебез ихластан, Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте: "Мен мата ла юшрику биллаһи шайъан дахалал джаннати, ва мен мата юшрику биллаһи шайъан дахалан нарди." Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, кем ди Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча үлде ди, ул ди җәннәткә керде ди. Әмма кем ди инде Аллаһка тиңдәшлек ширк кылып үлде икән ди, ул ди җәһәннәмгә керәчәк ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, кем ди ла илаһа илляллаһ кәлимәсен ди ихластан әйтте ди, калбиннән чын ышану белән ихлас рәвештә, ул ди шулай җәннәткә керәчәк ди. Бу шулай Бухари риваятында килә торган хадистә. Һәм 6нчы шарты булып тора ас-сыдык. Сыдык дөресен әйтү, ялганламыйча әйтү. Әгәр дә без ялганлап әйтәбез икән, без мунафик булабыз. Без күрдек бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында мунафиклар бар, алар тыштан мусульман булып йөрделәр. Ла илаһа илляллаһ әйттеләр, анда намаз укыган булдылар, ләкин калпләре белән ышанмадылар алар. Ышанмадылар, үзләренең диннәрендә калдылар, үзләренең бүтән илаһларына табындылар. Менә шушы сүзне әйткәндә без ялганламыйча калптан чыгып дөрес итеп әйтергә тиешбез, ялганламыйча дөресен, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Я юхаллазина аману", иман китерүче бәндәләр ди, "Иттакуллаһа ва куну ма'ас-садиқин", Аллаһтан куркыгыз ди, һәм дөресен сөйләүчеләр белән булыгыз ди. Һәм күрә, менә шушы сүзне әйткәндә без ялганламыйча дөресен әйтергә тиешбез, мунафик булырга тиеш түгелбез. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, Бухари Муслим җыентыгында килә торган хадистә:
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار دي. كم دي لا إله إلا الله сөзін де һәм пайғамбар саллаллаху алейхи хақ расул иде деп ялганламыйча дөрес итеп қалыптан әйтте икән де, Аллаһ Тәгалә андый кешегә де җәһәннәмне де харам кылды, ягъни җәһәннәмгә кертмәячәк ди андый кешене де. Кем ялганламыйча әйтә икән шушы сүзгә, дөрес итеп инанып, шушы шартларын үтәп, Аллаһ Тәгалә де андый кешене де җәһәннәмгә кертмәячәк ди. Һәм инде 7нче шарты ул мәхәббә, ягъни ярату шушы сүзне. Аллаһ Тәгаләне ярату, аның расулен ярату, аның динен ярату, аның әмерләрен ярату. Бу безнең 7нче шарты булып тора. Ул Аллаһ ризалыгы өчен генә ярата, Аллаһ ризалыгы өчен генә ерагая бер нәрсәдән имә, Аллаһ ризалыгы өчен дуслаша, Аллаһ ризалыгы өчен генә душманлаша. Һәм инде иң яраткан кешесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям була. Чөнки ул шушы динне ирештерде, шушы таухидны безгә өйрәтте, шушы Аллаһ Тәгаләгә ничек якынаерга, ничек җәннәткә керергә өйрәтте. Иң беренче, иң яраткан кешебез безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям булырга тиеш. Һәм иң беренче безнең омтылырга тиеш без Аллаһ Тәгаләгә, аның җәннәтенә, аның әмерләрен үтәүгә. Һәм Бакара сүрәсенең 165-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Валлазина аману ашадду хуббан лиллаһ", ди. Кемнәр ди иман китерделәр ди, алар Аллаһ Тәгаләне бик каты итеп яраталар ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә дә шундый ныклы иман бирсен, без Аллаһ Тәгаләне бик каты яратырга язсын. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне һәм аның расулен бик каты итеп яратабыз икән, безгә намаз укуда җиңел булачак, Рамазан аенда ураза тутуда җиңел булачак, закат бирүдә җиңел булачак, хаҗ кылуда җиңел булачак, һәм башка төрле гыйбадәтләрдә җиңел булачак. Чөнки без яраткан кешенең сүзен тыңлау ул бик җиңел. Менә шушы 7 шартны үтәгәндә генә безнең шушы шәһадәт кәлимәсе дөрес булачак һәм инде җәннәткә керәчәкбез. Әгәр дә инде шушы 7 шарт инде безнең үтәлми икән, безнең шәһадәт кәлимәсе дөрес булмый һәм Аллаһ сакласын, ахыргы урыныбыз җәһәннәм булырга мөмкин. Шуңа күрә менә шушы шәһадәт кәлимәсен безгә өйрәнергә кирәк, гел бер-беребезгә искә төшереп торырга кирәк, кабатлап торырга тиешбез. Шушы шартларны үтим микән, кимчелекләр юк микән шушы шартта, дөрес итеп аңлап эшлим микән, гамәл кылам микән дип без гел үзебездән сорап торырга тиешбез. Менә бу бик кыскача гына булды. Шушы шәһадәт кәлимәсенең мәгънәсен, аның шартларын искә төшереп китүе. Һәм инде Аллаһ Тәгалә тауфик биреп файдасын бирсен шушы дәресләребездән. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.